সো আমার প্রবলেম কি ছিল? প্রবলেম ছিল একটা স্কোয়ারের চারটা কোণায় চারটা চার্জ আছে। সো Q1, Q2, Q3 এন্ড Q4। এবার এই স্কোয়ারের সেন্টারে কি করতে হবে আমাদেরকে? ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হবে। সো আমরা একটা জিনিস জানি যে কোনো একটা পয়েন্টে যদি ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হয় তাহলে ওই পয়েন্টে আমরা ধরে নেই একটা চার্জ আছে, এই চার্জটা ভ্যালু কি গ্রেটার দেন 0। এরপর আমি দেখি যে এই যে Q1 আছে, সে এই সি পয়েন্টে যে Q গ্রেটার দেন 0 আছে তাকে আকর্ষণ করবে না বিকর্ষণ করবে, তাই না? আর আমরা জানি কি F ইকুয়াল টু কি Q মাল্টিপ্লাইড বাই E। এই Q হলো বেসিক্যালি কি টেস্টিং চার্জ। সো এই টেস্টিং চার্জটা হলো যে এই পয়েন্টে আমি যে চার্জটা বসাইছি এইটাই। সো এখন এই টেস্টিং চার্জের উপরে যে ফোর্স পড়বে তারও যা ডাইরেকশন হবে আর ইলেকট্রিক ফিল্ডেরও একই ডাইরেকশন হবে। বিকজ অফ হোয়াট? বিকজ আমার কিউর মান গ্রেটার দেন 0। সো গ্রেটার দেন 0 কোনো ভ্যালু দিয়ে যদি আমরা একটা ইলেকট্রিক ফিল্ডে গুণ করি তাহলে আমরা যে রেজাল্টটা পাইতেছি তার ডাইরেকশনও কি হয়? সেম হয়। ওকে, সো যে কারণে আমি বলতে পারতেছি এই যে Q1 সি পয়েন্টে Q0 এর যেদিকে বল প্রয়োগ করবে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশনও একই দিকে হবে, তাই না? সো তাইলে আমরা বলতে পারি আমার Q1 এর মান কত? আমার Q1 এর মান দেয়া আছে হলো যে তোমার 10 ন্যানোকুলাম নাকি 10 ন্যানোকুলাম। সো দ্যাট ইজ এ পজিটিভ চার্জ। সো পজিটিভ চার্জ এই পয়েন্টের পজিটিভ চার্জে কি করবে? রিপেল করবে নাকি? ঠিক আছে। সো পজিটিভ চার্জকে রিপেল করলো। তারপর কি বাকি আছে? তারপর হলো তোমার Q2 কিপ চার্জ, Q2 হলো নেগেটিভ চার্জ। সো নেগেটিভ চার্জ কি করবে? এই নেগেটিভ চার্জটা কি করবে? ওরে অ্যাট্রাক্ট করবে। সো ইফ দিস ইজ দ্য ডাইরেকশন অফ E1, this is the direction of E2. Okay, so let's put vectors on them. Okay. তারপর Q3 হলো আমাদের 20 ন্যানোকুলাম বাবা। সো তাহলে Q3 হলো কোন জায়গাতে? এই জায়গাতে। সো যদি 20 ন্যানোকুলাম হয় it is a positive charge. So positive charge will repel the positive charge. So that means the electric field's direction is in this direction. So this should be E3's direction. And Q4 is negative charge, negative 10 nanocoulomb. So that means our Q4 charge is going to attract this testing charge. So that means the electric field's direction should be in this direction. So now we have got the direction of all the electric fields. এবং from superposition principle we know if we want to measure the total electric field, মানে আমরা যদি টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড পেতে চাই তাহলে কি করতে হবে? আমাকে এই চারটাকে সাম করতে হবে। তাহলে আমরা জানি কি টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড E must be equal to E1 plus E2 plus E3 plus কত? E4. I have made a mistake. It's not a mistake. I should put modulus here because otherwise you will make mistakes. Okay. So the charge is always in modulus because the value of electric field is always positive. It's the direction which gives it negative or positive direction. Okay, so I can imagine in the picture you can see like there is the x direction in this direction, like this is the x direction and this is the y direction. So I can just lift it up. It's the same thing. So this is the x direction and this is the y direction. So for can anyone tell me what should be this angle? 45. Why? Because it's a square and the diagonals are always making 45 degrees. So this angle is 45 degree. And if I take also like this, so this is also 45 degree. This should be again 45 degree. All the angles are 45 degrees. It's easier for squares. Okay. So this E1 can be divided into two components. One is towards the x direction, another is towards the negative y direction. So you can write E1 as E1 then positive I plus E1 into negative j. Same way you can write E2. E2 is what? E2 has positive x direction and positive y direction. Okay. So then E2 I plus E2 j. The same way E3 is here. So E3 has positive y direction and negative x direction. বুঝতে পারছো কেন নেগেটিভ এক্স ডাইরেকশন? কারণ এই যে 45 ডিগ্রিটা এটা করছে কোন দিকে? এই দিকে, তাই তো? এখন আমাদেরকে এই জায়গায় একটা জিনিস আমি ভুল লিখছি। কি লিখছি কেউ বলতে পারবা?
এই E1 এর পর আমি একটা জিনিস দেই না, কি দেই না, cos 45 degree. So I should always put E1 cos 45 degree. So if this is 45, this is also sin 45 degree, and this can be said as cos 45 degree, and this is also sin 45 degree, because if this is 45, this must be also 45, na? So okay, so then you can write the same way. E3 is here, so E3 cos 45 degree minus I plus E3 sin 45 degree J. The same way you can write for E4, okay, and then you can just put the values, like you can find the values for E1 in this formula, then you can find the values for E2, E3 and E4, and then you just put all the value and you add them up, and that's it. আমার কি করে দিতে হবে পুরোটা? I know that all of you can do this calculation, নাকি? এটা জাস্ট E1 এর ভ্যালুটা এই জায়গা থেকে বের করবা, E2 এর ভ্যালু এই জায়গা থেকে বের করবা, E3 এর ভ্যালু এই জায়গা থেকে, E4 এর ভ্যালু এই জায়গা থেকে, খালি কি হবে এই Q1 Q2 Q3 Q4 আলাদা হবে। এখন R এর জিনিসটা বলতে হবে যে R এর মান কত হইতে পারে, হোয়াট ইজ R? E1 এর জন্য R কোন জায়গায়, আমার E1 কোন দিকে গেছে, এইদিকে গেছে না, সো R should be from Q1 point to this point, নাকি? So how can we get this value? আমরা কি করতে পারি যে হ্যাঁ, সো আমরা একটা এই যে স্কয়ার আছে, এই স্কয়ারের আমার যেহেতু সেন্টার পয়েন্টে সরি হ্যাঁ সেন্টার পয়েন্টে, সো I can just draw a diagonal like this, and then this is like this, and this is A, this is A, and this should be what, root 2A, because this is the Pythagoras formula. Applying Pythagoras formula, you will get this one, and then we need only the half of it, so then it should be A by root 2. Okay, so you just plug the value A by root 2 in the place of what, in the place of R for all of them, because all of them have the same distance. Okay, so that's it. Then that is question number 7. And look at question number 8. It's the same thing, question number 8. Okay, just in question number 8 you can have the coordinate system fixed in your own way. Okay, so question number 8 is something like this. Okay, so you have this point P, and then you have here one charge, here one charge, here another charge, and here another charge. So this is Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 Q2 Q3 Q4, and this distance is D, this is also D, this is also D, and this is also here D. So that means from Q1 to this point P our distance is D, from Q2 to point P our distance is D, from Q3 the distance is D, but from Q4 the distance is 2D. Why? Because this is D and this is also D, so the R for Q4 is 2D. Okay, so now they are saying, like in figure 2236, 4 particles are fixed in place and have charges Q1 equal to Q2. So Q1 and Q2 are equal, and then they are saying Q3 equal to 3E and Q4 equal to minus 12E. Distance D equal to 5 micrometer. What is the magnitude of the net electric field at point P due to the particles? So আমাকে কি করতে হবে, এই P পয়েন্টে এই চারটা যে পার্টিকেল আছে এদের জন্য কি করতে হবে, টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড বের করতে হবে। সো আগের অঙ্কে আমরা কি দেখছি যে টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড ইকুয়াল টু কি, Q1 এর জন্য এই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড, Q2 এর জন্য এই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড, প্লাস Q3 এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড, প্লাস Q4 এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড। দ্যাটস ইট। সো আই নো Q1 and Q2 is ইকুয়াল। সো আমি সুবিধার জন্য যেটা করতে পারি, আমি ধরতে পারি এই দিকটা আমার x ডাইরেকশন and এই দিকটা আমার কোন ডাইরেকশন, y ডাইরেকশন। সো দিস ইজ এ পজিটিভ চার্জ। সো আমরা যদি কোনো পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ড মেজার করতে চাই, তাহলে আমরা বলছি আগে কি এই পয়েন্টে কি ধরি আমরা, Q গ্রেটার দেন 0। তাহলে এই Q1 এই Q0 এর কি করবে, Q greater than 0 কি করবে, বিকর্ষণ করবে, রিপেল করবে। সো দ্য ফোর্সেস ডাইরেকশন ইজ ইন দিস ডাইরেকশন, ফিল্ডের ডাইরেকশন কি একই। আবার Q2 করবে কি, এইটারে রিপেল করবে, অ্যাজ বোথ অফ देम আর সেম, বোথ অফ देम আর ইকুয়াল। সো E1 এর যে ফিল্ড হবে আর E2 এর ফিল্ড কি হবে, ইকুয়াল বাট
অপোজিট নাকি? সো তাহলে E1 আর E2 কি একজন আরেকজন কি করতে পারবে? ক্যান্সেল আউট করে দিবে। সো তাহলে আমার বাকি থাকে কি Q3 আর Q4 এর জন্য। তাহলে Q3 কি একটা পজিটিভ চার্জ, পজিটিভ চার্জ না? তাহলে Q3 কি করবে? রিপেল করবে না এইদিকে। সো ইলেকট্রিক ফিল্ড E3 কোন দিকে হবে? নেগেটিভ এক্স ডাইরেকশনে হবে। আর এই যে Q4 সেইটা দেয়া আছে অঙ্কে -12E, তাহলে সে করবে কি? আকর্ষণ করবে না বিকর্ষণ করবে? মাইনাস কিউ অ্যাট্রাক্ট করবে। সো অ্যাট্রাক্ট করলে দ্যাট উইল বি ইন দ্য ডাইরেকশন অফ পজিটিভ এক্স। সো তাহলে আমার টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড শুড বি কত? E3 প্লাস কত? E4। আর আমরা E3 কে বলতে পারি E3 মাইনাস আই নাকি? আর এটা কত? E4 প্লাস আই। এখন E3 আর E4 বাইর করবা কোন সূত্রের মাধ্যমে? E ইকুয়াল টু 1/4πε0 মডুলাস অফ কিউ ডিভাইডেড বাই কত? আর স্কয়ার। সো প্রথমটার জন্য আমার আর এর মান হলো ডি, দ্বিতীয়টার জন্য আমার আর এর মান কত? 2d। মানে আমার Q3 এর জন্য আর এর মান কত? ডি। আর Q4 এর জন্য আমার আর এর মান কত? 2d। দেন ইউ জাস্ট find the values of E3 and E4 and then add them up and that's it। বুঝতে পারছো? কোশ্চেন আছে কারো কোনো? ওকে, এরপরে কত নাম্বার অঙ্ক? 9 নাম্বার। সো দেখো 9 নাম্বারের চিত্র দেখে কারো কি কিছু মনে পড়ে? এইটা কোন চিত্রের সাথে মিলে যেটা তোমরা করছো? 9 নাম্বার যে চিত্রটা আছে এই জায়গায় কি দিছে? যে 9 নাম্বারে বলা আছে ইন ফিগার 2237 shows two charged particle on an x axis minus q equal to minus 3.2 into 10 to the power minus 19 at x equal to minus 3 meter and q equal to 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb at x equal to 3 meter. What is the magnitude and direction of the net electric field produced at point P? সো আমাকে দেয়া আছে এই রকমের একটা চার্জ আছে যেটা আমার নেগেটিভ কিউ, এইটা হলো আমার অরিজিন। সো দ্যাট মিন্স দিস ইজ দ্য ওয়াই ডাইরেকশন এন্ড দিস ইজ দ্য এক্স ডাইরেকশন। সো আমার এই জায়গায় একটা চার্জ আছে, এটা কত? প্লাস কিউ। এবং বলা আছে এই ডিসটেন্সটা হলো 3, এই ডিসটেন্সটা কত? 3। যদিও দেখতে হয়তো মনে হচ্ছে না, বাট ওকে দে আর 3। ওকে ওকে, x equal to 3 meter and 3 meter. So look, এই যে চার্জটা আছে সে কি একটা, লেটস মেক ইট ক্লোজার। এই যে চার্জটা আছে সেই চার্জটা কি? নেগেটিভ কিউ। আর এই যে চার্জটা আছে এটা কি? পজিটিভ কিউ। এবং তাদের মধ্যে কি একটা ডিসটেন্স আছে। এই জিনিসটা আমরা কি সিস্টেম বলছিলাম? মানে দুইটা ইকুয়াল চার্জ বাট অপোজিটের এবং তারা একটা ডিসটেন্স অ্যাপার্টে থাকে, তাদের আমরা কি বলি? ডাইপোল। মনে আছে একেবারে প্রথমে থিওরিটা পড়াইছিলাম ডাইপোলের, যে এবং পড়াইছিলাম কি ডাইপোলের ঠিক মাঝখান থেকে একটা দূরত্ব দূরে একটা পয়েন্ট আছে পি, এই পি পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত হবে? সো আমরা যখন বইতে ফর্মুলাটা করছি তখন ছিল এইভাবে। সো এইভাবে ছিল এবং ঠিক তাদের মাঝখান থেকে একটা পয়েন্ট ছিল পি, এই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত হবে? সো এইটাই অঙ্কে আমরা করছিলাম। এই জায়গাতে ছিল কত? d/2 উপরের অর্ধেক আর নিচের অর্ধেক ছিল d/2, এই জায়গাতে ছিল আমার এক্স। সো এইটার জন্য আমার ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা পাইছিলাম এটা হলো 1/4πε0 QD ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার প্লাস b/2 হোল স্কয়ার প্লাস কত? 3/2। বাট এই জায়গায় এইটার দিছে কি? y, আর এইটার দিছে কত? এইটুকু x আর এইটুকু কত? x। বুঝতে পারছো? তো এই দুইটা চিত্রের মধ্যে আমরা কি সিমিলারিটি টানতে পারি? মানে এই দুটো ফিগারের মধ্যে d/2 কোনটা এই জায়গায় আর x কোনটা এই জায়গায়? d/2 হচ্ছে x আর x হচ্ছে y। তাহলে আমার নতুন ফর্মুলা আমি d/2 এর জায়গায় কি বসাবো? x বসাবো আর y বসাবো কোন জায়গায়? x এর জায়গায় আমরা y বসাবো। ঠিক আছে? সো এখন আমাকে কি দেয়া আছে? আমার অঙ্কের ভ্যালুগুলো সবই দেয়া আছে। x এর মানও দেওয়া আছে, আমার কি বলা যায় যে y এর মান দেয়া আছে না? ওকে, y এর মান হলো 4 মিটার। সো আমরা কি করতে পারি? আমরা লিখতে পারি এইটার জন্য E ইকুয়াল টু 1 আর আমরা জানি কি ডাইপোলের ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কোন দিকে হয়? ডাইপোলের যে ডাইরেকশন তার ডাইরেকশনে অপোজিটে হয়, তাই না? সো ডাইপোলের ডাইরেকশন কোন দিকে? ডাইপোলের ডাইরেকশন হয় নেগেটিভ থেকে পজিটিভের দিকে নাকি? তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কোন দিকে হবে? পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে। সো দিস শুড বি মাইনাস আই ডাইরেকশন ফর দিস ওয়ান। Okay, so 1/4πε0 QD divided by
এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি y স্কয়ার প্লাস এক্স স্কয়ার টু দি পাওয়ার 3/2, আর এটা হলো মাইনাস আই। ঠিক আছে, মাইনাস আই কেন কেউ বলতে পারবা? কারণ কি এইটা একটা নেগেটিভ চার্জ না, এই নেগেটিভ চার্জটা এই পয়েন্টের যে পজিটিভ চার্জ আছে তারা কি করবে, আকর্ষণ করবে, তাই না? নেগেটিভ চার্জ কি করবে, এই পয়েন্টে পজিটিভ চার্জ কি করবে, আকর্ষণ করবে না এইদিকে, আর এই জায়গার পজিটিভ চার্জ এই জায়গার পজিটিভ চার্জ কি করবে, বিকর্ষণ করবে। সো এইটা গেল এইদিকে ডাইরেকশন, তাই তো? সো এখন আমার এইদিকে যদি ওয়াই থাকে, তাই না, এইটাও কি আমার ওয়াই ডাইরেকশন না? তাহলে এই যে এইটার এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে আর এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে, আর এইটার কি হবে, এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে আর এইদিকে একটা কম্পোনেন্ট থাকবে। তাহলে এই কম্পোনেন্ট আর এই কম্পোনেন্ট কি হবে, কাটাকাটি হবে। তাহলে শুধুমাত্র কোন দিকে কম্পোনেন্ট দুইটা থাকবে, এই দুইটা, কারণ এই দুইটা একই ডাইরেকশন আছে, সো যোগ হয়ে যাবে। বুঝতে পারছো? এগুলো আমরা থিওরিতে পড়ছি, ডাইপোলের থিওরিতে। ওকে, সো তাইলে এই জায়গাতে তোমরা খালি ভ্যালু বসাবা, কিউর মান দেওয়া আছে, ডি এর মান হবে কত, সরি ডি হলো বেসিক্যালি কত আমার 2x। ঠিক আছে, কারণ কি d/2 যদি x হয় তাহলে d ইকুয়াল টু কি বেসিক্যালি 2x। সো দ্যাটস ইট, ইউ প্লাগ দ্য ভ্যালুজ দেয়ার এন্ড ইউ গেট দ্য রেজাল্ট, নাকি? ঠিক আছে না, তোমরা তো করতে পারবে নাকি? ওকে, সো তারপরে কত নম্বর অঙ্ক, আই থিংক 15 নাকি? সো 15 নাম্বার এক্স্যাক্টলি 7 আর 8 নাম্বার অঙ্কের মতো। সো 15 নাম্বার তোমাদের হোমওয়ার্ক আর কি, বুঝতে পারছো? 15 নাম্বার তোমাদের হোমওয়ার্ক, কারণ কি এটা হলো 7 আর 8 এর মতো এক্স্যাক্টলি সেম অঙ্ক। সো তোমরা করতে পারবে, এটা সমস্যা নেই। ওকে, দেন পরের অঙ্ক হলো আমাদের 24 নাকি, 24 না, 24, 32, 39। সো 24 নাম্বার অঙ্ক, 24 কোথায়? হ্যাঁ 24 আমার একটু জুম আউট করতে হবে আর কি, যে অবস্থা আর কি। সো দেখো 24 এ বলছি কি, a thin non-conducting rod with a uniform distribution of positive charge q is bent into a complete circle of radius r. তো আমার একটা রড ছিল, রডটার কি করছি আমি, একটা বেন্ড করে একটা সার্কেল বানাইছি, এই সার্কেলের রেডিয়াস কত, r দেয়া আছে। the central perpendicular axis through the ring is at z axis। ঠিক আছে, সো আমার সেন্ট্রাল পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিসটা কোনটায়, জেড অ্যাক্সিস। সো আমার রিংটা আছে বেসিক্যালি এক্স ওয়াই প্লেনে, আর আমার কি পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিসটা কোন দিকে আছে, উপর দিকে, যেটা কিনা জেড অ্যাক্সিস। এরপর বলতেছি কি, উইথ দ্য অরিজিন at the center of the ring, what is the magnitude of the electric field due to the rod at z equal to 0, b z equal to infinity, and in terms of r at what positive value of z that magnitude is maximum। ওকে, সো আমার বলছে কি যে এই যে রডটারে বেন্ড করে আমি একটা কি বানাইছি, আমি আমার কাছে একটা রড ছিল, সো রডটাকে বেন্ড করে আমি একটা কি বানাইছি, রিং বানাইছি। সো এইটা হলো আমার রিং আছে, এই রিং এর রেডিয়াস কত আমার আর। এইবার বলছে যে আমার জেড অ্যাক্সিসটা হলো সেন্ট্রাল পারপেন্ডিকুলার অ্যাক্সিস, সো দিস ইজ আওয়ার জেড অ্যাক্সিস। ওকে, সো এখন আমাকে বলতেছে এই রিং এর উপর টোটাল চার্জ আছে কত, কিউ অ্যামাউন্ট অফ। সো বলছে যখন জেড এর মান, এইটা সেন্টার, কি সেন্টার হলো বৃত্তের সেন্টার আর কি, রিং এর সেন্টারই হলো বেসিক্যালি সেন্টার। সো আমার বলছে যে জেড ইকুয়াল টু 0 তখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত, জেড ইকুয়াল ইনফাইনাইট তখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত, আর বলছে কি জেড এর মান কত হইলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান ম্যাক্সিমাম। বুঝতে পারছো? সো জেড এর মান কত হলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান ম্যাক্সিমাম, ই ম্যাক্স এট হোয়াট, জেড। এবং এই জেড এর যে ভ্যালুটা, ইট হ্যাজ টু কাম অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ রেডিয়াস। বুঝতে পারছো যে আমার যে জেড এর ভ্যালুটা হবে সেইটা হবে সাম স্কেলার মাল্টিপ্লাইড উইথ দ্য রেডিয়াস, এইটা বের করতে বলছে। এখন আমরা জানি যে একটা রিং এর জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র হলো ই ইকুয়াল টু 1/4πε0 QZ ডিভাইডেড বাই রুট ওভার জেড স্কয়ার প্লাস আর স্কয়ার টু দি পাওয়ার কত 3, দ্যাট ইজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ফর রিং। যদি আমরা আরো পার্টিকুলারলি ডাইরেকশন বলি তাহলে দিস শুড বি কে হ্যাট, ওয়াই কে হ্যাট, বিকজ দ্য ইলেকট্রিক ফিল্ড ইজ গোইং টু গো ইন দ্য কে ডাইরেকশন। ওকে, এখন আমারে ফার্স্ট বলছে কি জেড এর মান 0 হলে রেজাল্ট কত। তো আমি তো এই জায়গা থেকে দেখতেই পাইছি যদি জেড এর মান আমি এই জায়গায় উপরে 0 বসাই তাহলে কি ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান 0 আসবে। তার মানে কি সেন্টারে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত, 0। এ নাম্বার জেড ইকুয়াল টু 0, ই শুড বি ইকুয়াল টু কত, 0।
2 নম্বরে বি নম্বরে জেড ইকুয়াল ইনফাইনাইটে কত, এইটা কি বলতে পারবা? জেড ইকুয়াল ইনফাইনাইটে কত হইতে পারে? কত? হ্যাঁ, বাট এই জায়গাতে দেখো ইন্টারেস্টিংলি জিনিসটা কি, যে আমার আছে কি উপরে আছে, আমার যদি জেড ইনফাইনাইট হয় তাহলে জেড ইজ ডেফিনেটলি গ্রেটার দেন আর, নাকি? মানে আমার যদি জেড অনেক বড় হয় তাহলে কি আর এর চেয়ে জেড কি অনেক বড় না? সো সেই ক্ষেত্রে আমরা জেড স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার ক্যান বি রিটেন অ্যাজ সামথিং লাইক এ জেড স্কোয়ার, কারণ কি আমরা ওই কমন নিয়ে তারপর করলে সবকিছু জেড স্কোয়ার আসবে। সো এই জায়গাতে আমার বি নাম্বারে কি আসতে পারে? বি নাম্বার আসতে পারে তোমার ই ইকুয়াল টু 1/4 পাই এপসাইলন নট কিউ জেড ডিভাইডেড বাই রুট ওভার অফ জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার কত? 3। হ্যাঁ ঠিক আছে, জেড স্কোয়ার টু দি পাওয়ার 3 না, কারণ কি জেড যদি আর এর চেয়ে অনেক বড় হয় তাহলে আমি এই জায়গা থেকে যদি জেড স্কোয়ার কমন নেই তাহলে আমার কি লেখা যায়? আমার লেখা যায় না আর বাই জেড শুড বি ইকুয়াল অলমোস্ট লাইক 0। সো আমি যদি এই জায়গা থেকে জেড স্কোয়ার কমন নেই তাহলে কি আসবে? 1 প্লাস আর স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার, আর স্কোয়ার বাই জেড স্কোয়ার 0 লেখা যায়, তাহলে আমার কি থাকবে? শুধুমাত্র রুট ওভার জেড স্কোয়ার, তার কত? কিউব। তাহলে এটা যদি আমি করি তাহলে এটা কত আসে? 1/4 পাই এপসাইলন নট কিউ জেড ডিভাইডেড বাই জেড কিউব। এখন এই জায়গা থেকে আমি যদি জেড আর এই জায়গাটা কাটি তাহলে কি জেড স্কোয়ার হলো না? তাহলে কত আসে? 1/4 পাই এপসাইলন নট কিউ ডিভাইড বাই জেড স্কোয়ার। এখন একটা জিনিস চিন্তা করো, যে এই সূত্রটা দেখতে কিন্তু কি একটা চার্জ পার্টিকেলের জন্য একটা পয়েন্ট পার্টিকেলের জন্য যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হয় সেটা হচ্ছে না, যে একটা ক্ষুদ্র পয়েন্টের জন্য ইলেকট্রিক ফিল্ড যেটা হয় সেটাই তো কনভার্ট হচ্ছে নাকি? তো আমি যদি ইনফিনিট থেকে এই পয়েন্টটার দেখি যে জায়গায় চার্জ আছে, ওটা তো দেখতে রিংটারে মনে হয় কি একটা সেন্টার পয়েন্টে চলে গেছে নাকি অনেকটা, তাই না? সো আর কি ইনফাইনাইটে আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কি, যে যদি কমতে থাকে যে 1/z স্কয়ার থাকে তাহলে ওটা কি 0 হয়ে যাবে না? সো তাহলে দিস শুড বি অলসো 0, বিকজ কি আমার অ্যাপ্রক্সিমেশন করলে কিউ বাই জেড স্কয়ার আসে, আর আমার কি জেড এর মান যেহেতু ইনফাইনাইট তাহলে এটা কত হবে? 0 হবে। তারপরে কথা বলছে কি, তারপরে কথা বলছে হলো আমার যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কোন জায়গায় ম্যাক্সিমাম, এই ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালু আছে এইটা তুমি আর এর সাপেক্ষে, মানে ম্যাক্সিমাম যে ভ্যালুতে ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে ওই জায়গায় জেড এর মান তুমি আর এর সাপেক্ষে প্রকাশ করো, তাই তো? সো এখন একটা জিনিস আমরা গ্রাফে চিন্তা করি, বোঝার চেষ্টা করি আগে। দেখো যে আমরা আফটার অল কি করতেছি, ইলেকট্রিক ফিল্ড মেজার করতেছি তো নাকি? এখন ইলেকট্রিক ফিল্ড মেজার করতেছি কি ডিফারেন্ট হাইটে, তাহলে আমার এই সাইডে কি আছে? জেড আছে, আর এই সাইডে কি আছে? ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে। সো আমরা কি দেখলাম? আমরা দেখছি যে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কি, জেড এর মান 0 তে তো 0ই, আবার ইনফাইনাইটেও কত? 0। তাহলে আমার এই জিনিসটা কি, এই ইলেকট্রিক ফিল্ডটা কি এইভাবে বাড়বে তারপর এইভাবে কমে যাওয়ার কথা না? বুঝতে পারছো নাকি? বুঝো না আমার কথা, যে এইভাবে সে কি বাড়ার কথা, বাইরে কি কমার কথা না? সো যদি তাই হয় ম্যাক্সিমাম কোন পয়েন্টে আছে এই গ্রাফে? ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান ম্যাক্সিমাম কোথায়? এই পয়েন্টে না? এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম না? সো এই পয়েন্টে ম্যাক্সিমাম পয়েন্টে আমার ঢাল কত বা স্লোপ কত? মানে তুমি একটা পাহাড়ের উঁচায় যখন উঠতেছো তখন কি তুমি এইভাবে উঠতেছো না, তো তার মানে কি তোমার স্লোপ আছে, ঢাল আছে, পজিটিভ স্লোপ। আবার যখন নিচে নামতেছো তখন কি তুমি এইভাবে নামতেছো, তার মানে কি নেগেটিভ স্লোপ। বা যখন তুমি হাইয়েস্ট পয়েন্টে যাচ্ছ তখন তোমার কি তুমি এইভাবে আছো না, তো ওই জায়গায় কি তোমার কোনো স্লোপ আছে? স্লোপ নাই। তাহলে ওটা কি ডিফারেন্সিয়েশন, ডিফারেন্সিয়েশনের মান কত হওয়া উচিত? 0 হওয়া উচিত ওই পয়েন্টে। স্লোপটারে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ভাষায় যদি আরো ডিপলি বলি তাহলে কি এটা একটা ডিফারেন্সিয়েশন ভ্যালু। তো ডিফারেন্সিয়েশনটা কি? ডিই বাই ডিজেড মাস্ট বি ইকুয়াল টু 0 এট ম্যাক্সিমাম পয়েন্ট। ঠিক আছে? সো আমরা তাইলে এই যে আমার ইকুয়েশনটা সূত্রটা লিখছি, আমার কি করতে হবে সি নাম্বারে? তাহলে সি নাম্বারে আমার করতে হবে হলো ডি ডিজেড অফ এই জায়গাতে কিউ জেড ডিভাইডেড বাই 4 পাই এপসাইলন নট রুট ওভার অফ জেড স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার টু দি পাওয়ার 3। এইটা করলে কত আসবে? 0 আসবে। এখন তুমি যদি ডিফারেন্সিয়েশন করো তাহলে তুমি জেড এর মান, আর আমরা তো জানি কি এগুলো সব কনস্ট্যান্ট না, সেইগুলো যদি ওই সাইডে যায় যে 0 হয়ে যায় না, তাহলে কে থাকে? শুধু উপরে জেড থাকে, নিচে কত? জেড স্কয়ার প্লাস আর স্কয়ার টু দি পাওয়ার 3/2, তাই তো? সো আমার তাহলে ইকুয়েশনটা কি হয়ে যায়? ডি ডিএক্স অফ আমরা যদি ইউ ডিভাইডেড বাই ভি করলে যা আসে ওইভাবে ওইটাই 0 নাকি? তো তোমরা তো এটা করতেই পারো নাকি? করতে পারো না এটারে? যখন মাল্টিপ্লিকেশন আকারে ইউভি থাকে তখন তো তোমরা ডিফারেন্সিয়েশন করতে পারো, আবার যদি ডিভাইড আকারে থাকে সেটাও তো তোমরা করতে পারো। সো করার দায়িত্ব তোমাকে, বুঝতে পারছো? কইরা তারপরে তোমরা দেখবা যে কত আসে,
এবং বইয়ের সাথে সেটা মেলে কিনা। আমার দায়িত্ব হলো বেসিক্যালি তোমার অঙ্কটা ভাঙিয়ে একেবারে কি বলে যে ওই কনসেপ্টটা বুঝাই দাও, দেন ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ক্যালকুলেশন। ওকে, তো তারপরে কত নম্বর অঙ্ক আমাদের? ওকে, সবাই বুঝতেছো তো? কারো কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, তারপরে হলো আমাদের আমরা 24 করলাম নাকি? 32, 39। এখন দেখো 32 কত নাম্বার? এই যে 32 অঙ্কটা, এইটা একেবারে বইয়ে যে আমরা থিওরি পড়ছি ওই থিওরির হুবহু অঙ্ক। ঠিক আছে, থিওরিতে তোমার একটা রড, রডের জন্য আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ড করছিলাম। সো তোমরা দেখবা যে তোমাদের খাতায় আছে, খাতায় যদি তোমরা যাও তাহলে আমি এই জায়গা থেকে দেখাচ্ছি যে দেখো যে আচ্ছা আমরা এটাকে টাইপ বল, রিং, সো রডটা কই? স্যার রডের জন্য আমরা ইলেকট্রিক ফিল্ডের সূত্র বের করছি না? দেখো তো খাতায়, কার খাতায় আছে? লাইন অফ চার্জ, হ্যাঁ ওইটাই রড বেসিক্যালি, এইটাই তো, এই যে এই জায়গায় দেয়া আছে। ওটা চার্জ ডিস্ক। যাই হোক, আমরা করছি কত সূত্র আসে কি কারণ মনে আছে? দেখো তো একটু খাতায়। আমার সূত্র মনে থাকে না। ওকে, সো একটা রডের জন্য আমার বেসিক্যালি সূত্র আসে যে এইভাবে, যদি এইভাবে একটা লাইন অফ চার্জ থাকে এবং আমার এই এই যদি এই লেন্থটা যদি এল হয় তাহলে সেন্টারটা থেকে এই জায়গা থেকে এই পয়েন্টটা কত? L/2 নাকি? সো এই জায়গা থেকে আমরা যদি পি পয়েন্টে একটা পয়েন্ট আছে যেটা কিনা আমার এক্স দূরত্বে, এই জায়গায় যদি আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান মেজার করি তাহলে সূত্রটা হলো ই ইকুয়াল টু 1/4πε0 কিউ বাই এক্স স্কোয়ার। এক্স স্কোয়ার নাকি এক্স, এটা √(x² + L/2 হোল স্কোয়ার। আমার কাছে সম্ভবত ইসে আছে, তোমরা এই জায়গাতে দেখলে বোঝা যাবে। সো এই যে রডের জন্য যেটা আসে এটা হলো এই জায়গা, এটা হলো ইকুয়েশন। তুমি ওই জায়গায় ভুল লিখছো বাবা, ওইটা x² হবে না, এটা x হবে, এই জন্য বলতেছি x হবে এটা। সো তাহলে এইটা হলো আমার, এই জায়গাতে দেখো ল্যামডা এল লেখা আছে, বাট আমরা ল্যামডা এল কি, ল্যামডা এল বেসিক্যালি হলো কিউ। কারণ কি আমরা জানি কি, আমরা জানি চার্জ ডেন্সিটি ল্যামডা শুড বি ইকুয়াল টু কিউ বাই দ্য লেন্থ। সো ইউ ক্যান সে কিউ ইকুয়াল টু বেসিক্যালি কত? ল্যামডা এল। সো এই জায়গাতে এইটা সূত্র। এখন আমার অঙ্কে যদি আমি যাই, প্রবলেমে যদি যাই, তারা একেবারে সব ভ্যালু গুলাই দিয়ে দিছে। ঠিক আছে, যে আমার কত নম্বর অঙ্ক এটা? 32। সো 32 তে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখবা যে এই জায়গাতে তারা এক্স্যাক্টলি সেম ফিগার দেওয়া আছে এবং এই জায়গাতে তারা কি বলছে, এই জায়গাতে কিউর মান দেওয়া আছে এত, ঠিক আছে, এল এর মান তোমার দেয়া আছে। সো তুমি এল এর মান জানো, এই যে লেন্থটা জানো, তুমি কিউর মান জানো, আর তোমার কি দেওয়া আছে? ওয়াই এর মানও দেওয়া আছে, এট হোয়াট ডিস্টেন্স, এই যে আর ইকুয়াল টু 6 সেন্টিমিটার। সো এই জায়গায় যেটা আর, ওই চিত্রে সেটা কি? এক্স। সো এক্স টা তুমি আর দ্বারা রিপ্লেস করবে এন্ড প্লাগ দা ভ্যালুস এন্ড দ্যাটস ইট। এই যে কিছুই করার নাই আসলে, বুঝতে পারছো? মানে পুরোটাই সূত্রের মধ্যে, অঙ্কের মানে সূত্রের মধ্যে তুমি ভ্যালু বসাই দিলেই অঙ্ক হয়ে যাবে, এটা আসলে ডিফিকাল্ট কিছু না। সো তারপর হলো তোমার লেটস সি, সো 32 এর পর হলো 39। সো ওকে, আচ্ছা 39 নম্বর অঙ্কে বলছে যে ইন মিলিকান্স এক্সপেরিমেন্ট
an oil drop of radius 1.64 micrometer and density মানে সো আমার কি বলা আছে রেডিয়াসের মান হলো r equal to basically 1.64 micrometer, okay, and density basically কি রো এর মান দেওয়া আছে হলো 0.851 গ্রাম পার সেন্টিমিটার কিউব, okay, is suspended in a chamber C when a downward electric field of 1.92 into 10 to the power 5 Newton per Coulomb is applied. Find the charge on the airdrop in terms of E. So এতক্ষণ যা বললাম কিছুই বোঝার কথা না। সো মিলিকেন্স এক্সপেরিমেন্ট আগে বুঝতে হবে, ঠিক আছে? সো মিলিকেন কি করে যে সে বেসিক্যালি মনে করো এই জায়গাতে একটা ডিস্ক আছে চার্জ, সো এই জায়গাতে আরেকটা ডিস্ক আছে। মিলিকেন সেটা হলো ইলেকট্রনের চার্জ মেজারমেন্ট এক্সপেরিমেন্ট। এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এক্সপেরিমেন্ট। সো এগুলো সব কি একটা পাত্রের মধ্যে এইভাবে আছে মনে করো, হ্যাঁ। সো আমরা এইটার সাথে কি করলাম যে পজিটিভ প্রান্তের একটা কি করলাম ব্যাটারি পজিটিভ প্রান্তের একটা দিলাম কানেকশন দিলাম, আর এইটার সাথে কি করলাম নেগেটিভ প্রান্তের কানেকশন দিলাম। সো এই জায়গাতে উপরে একটা ঢাকনার মতো আছে আর এই জায়গাতে একটা হোলের মতো আছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, সো এই জায়গায় মাঝখানে একটা হোল থাকে। সো যেটা আছে যে আমি এই জায়গা থেকে কিছু পার্টিকেল স্প্রে করতেছি, মানে কিছু অ্যাটম স্প্রে করতেছি, আর এই জায়গাতে এক্সরে মারলে কি হয় এই যে পার্টিকেল মানে এই যে অ্যাটমটা আছে, অ্যাটমটা কি হবে, অ্যাটমটা হলো পজিটিভ আর নেগেটিভ আয়নে স্প্লিট হয়। স্প্লিট হওয়ার পরে কি হয় সে এই যে হোল দিয়ে ভিতরে পড়ে এই জায়গাতে। এই ভিতরে আসলে যেটা হয় যে আমার এই জায়গাতে দেখো এটা কি পজিটিভ প্রান্ত আছে আর এটা কি নেগেটিভ প্রান্ত। সো তার মানে কি এই রডের এই যে এটা কি পজিটিভে পরিণত হইবে আর এটা কিছু পরিণত হইবে নেগেটিভে। আর আমরা জানি কি ইলেকট্রিক ফিল্ডের ডাইরেকশন কি হয় পজিটিভ থেকে নেগেটিভ দিকে হয় না, এটা আমরা পড়ছি না যে লাইন অফ চার্জের মানে সরি হ্যাঁ তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ড লাইনের ক্ষেত্রে যে পজিটিভ চার্জ থেকে ইলেকট্রিক ফিল্ড শুরু হয় শেষ হয় কোথায় নেগেটিভ চার্জে। সো আমার ফিল্ড যদি এই দিকে যায় তাহলে ফোর্স কোন দিকে হবে ডিপেন্ড করে কিসের উপরে যে পার্টিকেলটা আসলে পজিটিভ কিনা নেগেটিভ। সো আমার ফিল্ডের ডাইরেকশন এইদিকে, আর আমার মনে করো যে একটা ইলেকট্রন এই জায়গাতে যদি থাকে তাহলে এই ইলেকট্রনটা কোন দিকে ফোর্স ফিল করা উচিত উপরের দিকে, বিকজ ইট ইজ এ নেগেটিভ চার্জ পার্টিকেল। সো আমরা জানি কি F ইকুয়াল টু কি বেসিক্যালি কিউ মাল্টিপ্লাইড বাই ই, আর আমরা ইলেকট্রনের জন্য ই কি কিউর মান লেস দ্যান 0, যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে ফোর্স আর ফিল্ডের ডাইরেকশন কি অপোজিট, মানে কিউর মান যদি লেস দ্যান 0 হয় তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের যা ডাইরেকশন হবে ফোর্সের ডাইরেকশন কোন দিকে হবে তার অপোজিটে হবে। সো তাহলে ফিল্ডের ডাইরেকশন নিচে গেছে তাহলে ফোর্সের ডাইরেকশন কোন দিকে যাবে উপর দিকে। সো দ্যাট ইজ দা ইলেকট্রিক ফোর্সের ডাইরেকশন। এখন বলছে কি দেখো ওই জায়গায় কোশ্চেনে বলা আছে the electron is suspended মানে কি সে যে জায়গায় আছে ওই জায়গায় টুক করে দাঁড়াই আছে, তার মানে সে পড়তেছে না। তাহলে তার যদি ফোর্স ইলেকট্রিক ফোর্স উপরের দিকে থাকে তাহলে তো তার উপরে যাওয়ার কথা, কিন্তু সে তো উপরে যাইতেছে না, সে এক জায়গায় দাঁড়াই আছে। কেন দাঁড়াই আছে? নিচে কে আছে? গ্রাভিটি আছে, বুঝতে পারছো? সো আমার গ্রাভিটেশনাল ফোর্স করছে কি তারে ব্যালেন্স করে দিছে। সো সে উপরে যাইতেছে ইলেকট্রিক ফোর্সের কারণে, আর গ্রাভিটি তারে করতেছে কি নিচে টানতেছে। সো দুইজনের ফোর্স যখন ইকুয়াল হয়ে যায় তখনই তারা কি হয় সাসপেন্ডেড থাকবে বা ব্যালেন্স থাকবে। সো এই জায়গা থেকে আমরা কি লিখতে পারি এফ ই ইকুয়াল টু কত এফ জি গ্রাভিটি নাকি, ঠিক আছে? সো আমরা এই যে এফ ই এর জন্য কি জানি এফ এর জন্য আমরা জানি কিউ মাল্টিপ্লাইড বাই কত ই, মানে মডুলাস অফ এফ ইকুয়াল টু কি মডুলাস অফ ই নাকি, তাই তো? দুইজনের ফোর্সের ভ্যালু তো সেম, তাহলে এটা কি মডুলাস অফ কিউ ই ইকুয়াল টু কি মডুলাস অফ এম মাল্টিপ্লাইড বাই কত জি, এটা তো আমরা জানি নাকি। তাহলে আমার কি দেওয়া আছে ডেনসিটি দেওয়া আছে না, আর কি দেওয়া আছে রেডিয়াস দেওয়া আছে, মাস তো দেওয়া নাই। তাহলে ডেনসিটি থেকে রেডিয়াস কেমন বের করে ডেনসিটি মানে আমার ঘনত্ব ইকুয়াল টু কি মাস বাই ভলিউম, তাহলে ভলিউম হলো 4/3 পাই ইনটু কি আর কিউব, তাই তো? সো এই জায়গা থেকে কি আমরা মাস পাইতে পারি না, ঠিক আছে? জি এর মান তো আমরা জানি নাকি, জি এর মান কত 9.8 শেষ। আর কিউর মান কি ইলেকট্রনের চার্জ এটাও তো আমরা জানি, নাকি চার্জ বের করতে দিছে এটা কি ও না আমার এই যে পার্টিকেলটা এটা আসলে ইলেকট্রনের কথা চিন্তা করে না, সে চিন্তা করছে কি একটা যে কোনো একটা পার্টিকেল, ওই পার্টিকেলটার চার্জকে তোমার ইলেকট্রনের চার্জের মাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে। আমি যদি
ধইরা নেই যে ওকে সে উপর সে সাসপেন্ডেড আছে, তার মানে কি সে উপরের দিকে যাইতেছিল চার্জ পার্টিকেলটা। ধরো এটা কি এটা চার্জ পার্টিকেল, সো এই জায়গায় সাসপেন্ডেড আছে, তার মানে কি সে গ্র্যাভিটি যেহেতু নিচের দিকে আছে, তাহলে ইলেকট্রিক ফোর্স কোন দিকে হইতে হবে? উপর দিকে হইতে হবে। আদারওয়াইজ যদি দুইটাই একই দিকে থাকে তাহলে দুইজন তো পড়ে যাবে, তাই না? সো তাইলে আমার ঠিক আছে, কনসেপ্ট ঠিক আছে, ফোর্স ইলেকট্রিক ফোর্সের যে ডাইরেকশন হবে গ্র্যাভিটির ডাইরেকশন তার অপোজিট হবে। সো এই জায়গা থেকে আমরা কি করতে পারি, আমরা কিউ ইকুয়াল টু লিখতে পারি কি এম এর পরিবর্তে আমরা কি পাইছি এই জায়গা থেকে রো ইন্টু 4/3 পাই আর কিউব হবে ডিভাইডেড বাই কত হবে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে। এখন ইলেকট্রিক ফিল্ডের ভ্যালু আমার দেওয়া আছে, আমার রো এর ভ্যালুও দেওয়া আছে, আমার আর কিউবের ভ্যালু দেওয়া আছে, বাট এইগুলো তোমাদের কিন্তু সব এসআই তে নিতে হবে, এটা কিন্তু গ্রামে আছে, সো কেজিতে নিতে হবে। সেন্টিমিটার কিউবে আছে, এটা কিউতে নিতে হবে, মিটার কিউবে নিতে হবে, আর এটা কি মাইক্রোমিটার, সো 10⁻�6 মিটার। ঠিক আছে, সো জাস্ট প্লাগ ইন দ্য ভ্যালু, তাহলে তো তুমি পেয়ে গেলে নাকি? বুঝতে পারছো কি হইতেছে? মানে আমার পার্টিকেলটা কি আছে, এই ভিতরে যাই ঝোলা অবস্থা আছে, মানে অনেকটা সে থাইমে আছে, সাসপেন্ডেড আছে। তাহলে কি হবে, যে গ্র্যাভিটি যেহেতু নিচে অ্যাক্ট করতেছে, তাহলে তার ইলেকট্রিক ফোর্সটা কোন দিকে যাইতে হবে? উপর দিকে যাইতে হবে, এবং তাইলেই তারা একজন আরেকজনের কি করবে, ব্যালেন্স করবে, এবং তাদেরকে কি ইকুয়াল হতে হবে, একজনের সাথে আরেকজনের ইকুয়াল হইতে হবে। তো আমরা করছি কি, এই জন্য এফ ইকুয়াল টু কিউ লিখছি, আর এই জায়গায় এফ জি ইকুয়াল টু এম জি লিখছি। এম এর মান দেওয়া নাই, বাট তারে আমরা ডেন্সিটির মাধ্যমে প্রকাশ করে নিছি, আর কিউর মান বের করে নিছি, শেষ। দ্যাটস ইট। কোশ্চেন আছে কার কোনো? নাই। তাহলে কত নাম্বার? তারপরে ক্লাস কয়টা কোন জানো? 10টা 20। ওকে, গুড। আমি মনে করছিলাম শেষ হয়ে গেছে কিনা। ওকে, সো 43 49 64 87 নাকি? 43 49। ওকে, সো 43 নাম্বার অঙ্ক হলো আমাদের এই সাইডে। সো 43 নাম্বার বলছে কি an electron is released from rest in a uniform electric field of magnitude এত, calculate the acceleration, ignore the gravitation। এইটা তোমরা পারবা, ঠিক আছে? an electron is released from rest in a uniform electric field, একটা ইলেকট্রন আমরা করছি কি রেস্ট থেকে রিলিজ করছি ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে, ক্যালকুলেট দা এক্সিলারেশন অফ দা ইলেকট্রন, এরপর বলছে কি ইগনোর দা গ্র্যাভিটি। সো একটা ইলেকট্রন যদি একটা ফিল্ডের মধ্যে এক্সিলারেটেড হয়, ঠিক আছে, কি বলছে আমাকে 43 তে বলছে হলো an electron is released from rest। সো আমরা ধরলাম যে সে রেস্টে আছে, তার আমরা রিলিজ করছি এইভাবে ইলেকট্রন রে, তাই তো? সো রিলিজ ফ্রম রেস্ট করছো, তারপর কি বলছে ওকে in an electric field of 3.0 into 10⁶ nanocoulomb। okay, in that field what is the magnitude of electrostatic force? এটা কি 42 এর কথা বলতেছি? আচ্ছা 43 an electron is released from rest in an uniform electric field of magnitude 2 into 10⁴ নিউটন পার কুলম্ব। সো আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান দেয়া আছে, আর বলছে কি ইলেকট্রন রে আমরা রিলিজ করছি, ক্যালকুলেট দ্য এক্সিলারেশন অফ দ্য ইলেকট্রন, তারপর বলছে ইগনোর দ্য গ্র্যাভিটেশন। সো আমার কি আছে, আমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে মনে করো এই পার্টিকেলটা পড়ছে, ইলেকট্রনটা পড়ছে, যদি ইলেকট্রন পড়ে তাহলে কি এই জায়গায় সে আগেই বলেছি আমার কি একটা ইলেকট্রিক ফিল্ড আছে, ধরো আমি ইলেকট্রিক ফিল্ডটা এইভাবেই রাখলাম না কেন, হ্যাঁ, মানে আমি এইভাবে রাখছি বলতে এইদিকে উপরে পজিটিভ চার্জ, এইদিকে কি ধরলাম আমরা নেগেটিভ চার্জ হলো, অথবা হ্যাঁ ওকে, সো ধরো এইভাবেই করলাম। সো তাহলে পজিটিভ চার্জ থেকে কি ইলেকট্রিক ফিল্ড নেগেটিভের দিকে যাবে, সো এই ইলেকট্রিক ফিল্ডের দরুন কি হবে, একটা ফোর্স থাকবে, মানে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে যদি আমার ইলেকট্রনটা পড়ে, সে কি একটা ফোর্সের মধ্যে পড়বে না, ফোর্স ফিল করবে না? এখন ফোর্স ফিল করলে কি তার এক্সিলারেটেড অথবা ডিসিলারেটেড হওয়া উচিত নাকি? আর আমার বলছে কি গ্র্যাভিটি কি নেগলিজিবল, তাহলে আমার পুরো ফোর্সটাই কার ফোর্স? ইলেকট্রিক ফোর্স। তাহলে আমরা জানি কি ইলেকট্রিক ফোর্স এফ ইকুয়াল টু কি এম এ, নিউটনের সেকেন্ড ল অনুযায়ী যে আমার টোটাল ফোর্স ইকুয়াল টু কি এম মাল্টিপ্লাইড বাই এ। যেহেতু গ্র্যাভিটি নাই, তাহলে টোটাল ফোর্সটাই কি ইলেকট্রিক ফোর্স। এখন আমারে বলছে কি যে কিসের মান বের করতে বলছে, তোমার ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান দেয়া আছে। ওকে, ক্যালকুলেট দ্য এক্সিলারেশন। সো আমি এফ ইকুয়াল টু কি জানি, এই ইলেকট্রনের চার্জ কত হবে, ইলেকট্রনের চার্জ হলো ই মাল্টিপ্লাইড বাই ই নাকি মডুল আছে, আর এটা কি হবো ডিভাইডেড বাই এম হইব, আর এটা কত হইব এ হইব। আর আমরা ইলেকট্রনের মাস জানি না, ইলেকট্রনের মাস কত 9.11 ইনটু 10⁻31 কেজি। সো আমরা ইলেকট্রনের মাস জানি, ইলেকট্রনের চার্জ জানি, ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান দেওয়া আছে, এক্সিলারেশন ইজিলি বের করে দেওয়া যাবে। বুঝতে পারছো? এটা খুবই সিম্পল জিনিস যে এফ ইকুয়াল টু এম এ। সো আমার টোটাল ফোর্সটাই কি ইলেকট্রিক ফোর্স। সো আমি ইলেকট্রিক ফোর্সের জন্য কি বলছি যে ওকে মডুলাস অফ এফ ই ভ্যালু ওয়াইজ
আমি ইসের চিন্তা করতেছি না, কি বলে ডাইরেকশন চিন্তা করতেছি না। সো ভ্যালু ওয়াইজ যদি আমি চিন্তা করি তাহলে কি এফ ইকুয়াল টু কি লেখা যায় ই, আর এই সাইডে কি এম এ আছে, এম দ্বারা নিচে নিয়ে আসলে আমি অ্যাক্সিলারেশন পাই যাচ্ছি, দ্যাটস ইট, আর কিছুই নাই। তারপর কত নম্বর অঙ্ক? ওকে, এরপর হলো 49 নাকি? 49 কোথায়? ওকে ওকে, 10 গ্রাম ব্লক উইথ মাস, এটা খুবই ইজি অঙ্ক, এটা তোমরা নিজেরা করবো বাসায়, ঠিক আছে? ওই একটু আগে যা করাইছি এইগুলাই, মানে এই যে আমরা 43 নম্বরে যা করছি, আর মনে করো যে তোমার এর আগে যে ইলেকট্রন একটা মিলিকেন্স এক্সপেরিমেন্ট করছি ওই সূত্রই দেখো। এ 10 গ্রাম ব্লক উইথ চার্জ অফ 8 into 10 to the power minus 15 কুলম্ব। সো আমার একটা ব্লক দেওয়া আছে, তার মাস দেওয়া আছে, তার চার্জ দেওয়া আছে, ইজ প্লেসড ইন অ্যান ইলেকট্রিক ফিল্ড, ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে প্লেস করা হয়েছে। হোয়াট ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড এন্ড ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অন দ্য ব্লক? তো আমারে বলছে কি যে ই এর মান দেওয়া আছে, চার্জের মান দেওয়া আছে আমার, এবং হলো যায় কি ব্লকের ভরও দেওয়া আছে। সো আমারে বলছে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স কত, আমি জানি কি এফ ইকুয়াল টু কি কিউ মাল্টিপ্লাইড বাই ই, সো দ্যাটস ইট। তাহলে কি আমার ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স বাইরে হয়ে গেল এ নাম্বারে। তারপর বি নাম্বার কি বলছে, ডাইরেকশন, ওকে বি নাম্বার ডাইরেকশন অফ দ্য ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্স অফ দ্য ব্লক, ওইটা তো এমনি বের করা যায়, ওই যে আমার ই এর মান তো অলরেডি দেওয়াই আছে, তাই না? সো কিউ দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করলে যে রেজাল্ট আসবে ওইটার মধ্যে তো আমার আই আর জে আছে, সো দ্যাট ইজ অলসো ডাইরেকশন। মানে আমি যেটা বলতে চাইতেছি দেখো ই এর মধ্যে কি আমার কি আছে, ই এর মধ্যে এইটা দেওয়া আছে না, যে এই যে সো এই যে আই দেওয়া আছে একটা, এই জে দেওয়া আছে একটা, সো আমি কি করবো জাস্ট কিউ দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো, তাহলে কি হবে এই 300 সাথে এই কিউটা মাল্টিপ্লাই হবে, আবার 600 সাথেও কিউটা মাল্টিপ্লাই হবে, জাস্ট আই থাকবে আর নেগেটিভ জে থাকবে। সো আমার যেহেতু কিউর মান পজিটিভ, তাহলে সে তো আসলে ফোর্সের ডাইরেকশন চেঞ্জ করবে না, ইলেকট্রিক ফিল্ডের যা ডাইরেকশন ফোর্সের একই ডাইরেকশন, নাকি বুঝো না? বুঝছো নাকি কনফিউজিং লাগতেছে? যে আমার কিউর মান দেওয়া আছে পজিটিভ, ইলেকট্রিক ফিল্ডের একটা মান দেওয়া আছে, যেমন ফোর্সের ডাইরেকশন চাইছে, মান চাইছে, তো আমি কিউ দিয়ে ইলেকট্রিক ফিল্ডে গুণ দিলেই কি হয়ে যাবো, ফোর্সের মান পাই যাইতেছি। বাট আমার কিউর মান যেহেতু গ্রেটার দ্যান জিরো, তাহলে ইলেকট্রিক ফিল্ডের যা ডাইরেকশন ফোর্সেরও কি একই ডাইরেকশন, দেয়ার উইল বি নো চেঞ্জ অফ ডাইরেকশন। বুঝতে পারছো ওই যে এতক্ষণ ধরে যা বলতেছিলাম একেবারে। সো তারপরে বললো কি, ইফ দ্য ব্লক ইজ রিলিজড ফ্রম রেস্ট at the origin at time t equal to 0, what are the x and y component at t equal to 3 second? So আমারে বলতেছে যে যদি ব্লকটারে রিলিজ করা হয় ফ্রম রেস্ট at t equal to 0, t equal to 0 টাইমে যদি বক্সটারে আমরা রিলিজ করি, তাহলে তারা বলতে চাইতেছে, তারা জিজ্ঞেস করতেছে তাহলে x এর ভ্যালু কত আর y এর ভ্যালু কত, x কম্পোনেন্ট। সো আমরা ছোটবেলায় কি শিখছি, s equal to ut প্লাস কত হাফ এটি স্কয়ার, যেহেতু রিলিজ করা হয়েছে কোন জায়গা থেকে, রেস্ট থেকে, তাহলে ইউর মান কত, 0। তাহলে আমরা যদি এটার এক্স কম্পোনেন্ট জন্য ইউজ করি, তাহলে x ইকুয়াল টু কত, হাফ x টি স্কয়ার, আর y এর জন্য কি হবে, হাফ ay টি স্কয়ার, নাকি? বুঝতে পারছো তো? সো এই টি এর মান কত, 3 সেকেন্ড দিছে, আর এইটার মান কত দিছে, এটাও 3 সেকেন্ড, তাই না? কিন্তু আমি ax আর ay এর ভ্যালু জানি, জানি তো কেমনে, এই যে এফ এর ভ্যালু আমরা বললাম না, এ নাম্বার আর বি নাম্বারে এফ এর ভ্যালু বের করবা তুমি, এই যে এ নাম্বার তুমি করছিলা কি, এফ ইকুয়াল টু কত, কিউ মাল্টিপ্লাইড বাই ই, যখন গুণ করছো তখন কি হয়েছে, যে সাম ভ্যালু আসছে কে ওয়ান, তারপরে একটা আই আসছে নাকি, আবার এই সাইডে কি একটা কে টু আসছে, আর এই সাইডে কি একটা আসছে জে আসছে না, তো এইটা কি এফ এক্স না, মানে এই কে ওয়ানটা কি এফ এক্স এর ভ্যালু না, আর কে টুটা কি এফ ওয়াই এর ভ্যালু না। আর আমরা জানি কি কিসের সূত্র অনুযায়ী, নিউটনের সেকেন্ড লয়ের অ্যাপ্রক্সিমেশন অনুযায়ী আমরা জানি কি এফ এক্স ইকুয়াল টু কত, এম এক্স, আবার এফ ওয়াই ইকুয়াল টু কত, এম এ ওয়াই। সো তুমি এফ এক্স এর ভ্যালু কোন জায়গায়, এই জায়গায় জানো, এটার যদি এম দিয়ে ভাগ দাও তাহলে কি পাবা, এক্স পাবা, আবার তুমি এফ ওয়াই এর এম দিয়ে ভাগ দিলে তুমি এ ওয়াই পাবা, তারপর এফ এক্স এ এক্স এর জায়গায় এই জায়গা থেকে এক্স বসাবা, এ ওয়াই এর জায়গায় এই জায়গা থেকে ওয়াই বসাবা, এন্ড দ্যাটস ইট। বুঝতে পারছো? মানে কোনো কোশ্চেন আছে কারো কোনো? এটা কত নাম্বার করলাম আমরা, 49 করলাম, ওকে ওকে, তারপর 64 87 5 মিনিট আছে। ওকে, 3 particles each with positive charge q from an equilateral triangle with each side length d. What is the magnitude of the electric field produced by the particles at the midpoint of any side?
আমার কি বলছে, তিনটা পার্টিকেল আছে, তারা তিনটাই কি আছে, একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রাইঅ্যাঙ্গেলের তিনটা ভার্টিসে আছে, বুঝতে পারছো? এরপর বলছে কি, যে কোনো একটা বাহু খুঁজা এই বাহুর এই সাইডের ঠিক মাঝখানের পয়েন্টে টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড কত হবে তিনটার জন্য। এটা তোমরা নিজেরাই পারবা, তারপর আমি জাস্ট দেখাই দেই যে কিভাবে করবা। সো তোমার মনে করো তোমার এইভাবে একটা ইকুইল্যাটারাল ট্রাইঅ্যাঙ্গেল আছে। এবার এইটা হলো আমার কিউ, এইটাও কিউ, এইটাও কত কিউ, এবং আমার কি সাইড গুলোর মান দেয়া আছে 64 এর সাইডের মান কত দেয়া আছে, লেন্থ দেওয়া আছে নাকি, ইচ সাইড উইথ ডি, সো দিস ইজ ডি, দিস ইজ ডি অলসো, দিস ইজ ডি। এখন বলতেছে যে কোনো একটা সাইডের ঠিক সেন্টার পয়েন্টে ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত হইব। সো আমার জন্য ছোটবেলা হইতে কি করছি, যে কম্পোনেন্টের এক্স কম্পোনেন্ট ধরছি কোন দিকে, ডান দিকে, আর ওয়াই কোঅর্ডিনেট কোন দিকে ধরছি, উপর দিকে। তাহলে আমার এই পয়েন্ট মেজার করাই তো ইজি, কারণ কি তাহলে আমার এইদিকে কি এক্স কোঅর্ডিনেট হইতেছে, এইদিকে কি হইতেছে ওয়াই কোঅর্ডিনেট হইতেছে না। সো আমি কি করতে পারি, আমি এইটার জন্য এই পয়েন্টে ধরতে পারি কি কিউ গ্রেটার দ্যান 0 একটা চার্জ আছে, তাহলে এইটার জন্য এই পয়েন্টে যে ইলেকট্রিক ফিল্ড হবে সে ডাইরেক্টলি কোন দিকে যাবে, নিচে যাবে, বিকজ দিস ইজ এ পজিটিভ চার্জ এন্ড দিস ইজ এ পজিটিভ চার্জ। কি হবে, রিপালশন হবে, তাহলে কি নিচে চলে যাব। এই জায়গার যে কিউ আছে, এই যে মাঝখানে আমরা যে এই কিউ যে পয়েন্ট আছে, মানে এই যে আমার ইকুইল্যাটারাল ট্রায়াঙ্গেলের এই ভার্টিস থেকে আমি যদি এইটার উপরে মাস পয়েন্টের উপরে একটা পারপেন্ডিকুলার টানি, তাহলে সেটা করবে কি, এইটারও যা ডিসটেন্স হবে এইটারও কি হবে, একই ডিসটেন্স হবে না। এখন এইটাও কিউ, এইটাও কিউ, তাই না? তাহলে এই পয়েন্টে যদি আমি একটা কিউ গ্রেটার দ্যান 0 রাখি, ও ওরে যে বলে মানে যে ফোর্সটা দিবে সেটাও কি ডান দিকে, আর ও ওরে যেটা দিবে সেটাও কি বাম দিকে। এবং আমি জানি কি, যেহেতু ডিসটেন্স সেম, দুইজনের চার্জ সেম, ইলেকট্রিক ফিল্ডও কি হবে, সেম হবে, জাস্ট অপোজিট হবে। তাহলে এইটা আর এইটা কি করবে, ক্যান্সেল আউট করবে। সো এইটার ফলে যে ইলেকট্রিক ফিল্ডটা হবে সেটাই তো টোটাল ইলেকট্রিক ফিল্ড, বুঝতে পারছো? ওকে, সো তাহলে সেইটা হলো 64, তোমরা জাস্ট ক্যালকুলেশন করবা। আর লাস্টে আছে কত, 87। 87 দেখেই বুঝতেছো, এই যে দেখো চিত্রে দেয়া আছে কি, আমার একটা পজিটিভ চার্জ আছে, একটা নেগেটিভ চার্জ আছে, আর কি তিনটা পয়েন্ট আছে। সো 87 বলছে কি, ইন ফিগার 2269 পার্টিকেল 1 of charge q1 equal to this and particle 2 of charge এত are fixed at a distance d equal to 5 cm apart. In unit vector notation, what are the net electric field at point a b c? এগুলো তোমার কাছে পুরো সোজা নাকি, যে দুইটা চার্জ পার্টিকেল আছে, তারপর তিনটা পয়েন্ট আছে, a পয়েন্ট, b পয়েন্ট আর c পয়েন্ট, এই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ডের মান কত। তোমরা কি করবা, প্রত্যেকটার জন্য দুইটার জন্য ওই পয়েন্ট ইলেকট্রিক ফিল্ড মেজার করবা, তারপর কি করবা, সামেশন করবা ভেক্টর ওয়াইজ, সেটা এ পয়েন্টও একই, বি পয়েন্টও একই, সি পয়েন্টও একই, এগুলো তোমরা করে। সো তাইলে শেষ আজকে এই পর্যন্ত। এখন রোল কল করবো, অ্যাটেন্ডেন্স। ওকে।